ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है गोल्डी बराड़, जिसने इस पूरी घटना की जिम्मेवारी ली है। पुलिस ने कतल मामले में हुण तक 6 लोगों को हिरासत च लिया, जिन्हां तो पुछगिछ की जा रही है। दस्सी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है गोल्डी बराड़, जिसने इस पूरी घटना की जिम्मेवारी ली है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करदिया कतल मामले में 6 लोगों को हिरासत च लिया, जिन्हां तो पुछगिछ जारी है। कतल की जांच लई 3 मैंबरी SIT का गठन किए जाने की जानकारी DGP ने साझी की है। दस दे के जो बीते दिन घटना वापरी है उसने सबनू हिला के रख दिता है। किस तरह नाल दिन दिहाड़े सड़क ते गोलियां मार के बेरहमी दे नाल सिद्धू मूसेवाला नू मौत दे घाट उतारता गया, जिथे हस्पताल उसनू जरूर ले जाया गया, लेकिन उत्थे डॉक्टरों ने उसनू मृत घोषित कर दिता। दस दे कि इस घटना दे विच जदों एक गोलियां अन्नेवा चलियां ने 40 के करीब जिहड़े ने गोलियां दागियां गईयां उसकी थार गड्डी दे उपर और उस दे विच सिद्धू मूसेवाला जो कि आप अपनी गड्डी ड्राइव कर रहे सन उसकी मौत हो गई। दस दे कि यह जी CCTV फुटेज उस गड्डी की जो कि ड्राइव कर रहे सन और कुछ 2 शक्की गड्डियां भी देखिया जा रही ने। हालांकि जांच जी है इस पूरे मामले की की जा रही है। अज पोस्टमार्टम होगा और जिम्मेवारी जी है गोल्डी बराड़ ने ली है। बिश्नोई का करीबी है। परिवार का जोड़ा है इस मौके पर यकीनन क्योंकि बहुत वड्डा झटका है जिस नाल बेरहमी नाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री मान के खिलाफ गुस्सा फुटिया। 2 गड्डियां भी बरामद की गई ने। फिलहाल की जांच में 6 लोगों को हिरासत लिया गया। फिलहाल सरकार वालों इस मामले में SIT गठित करने का भी जड़ा फैसला किया गया। परिवार तो दुखों का पहाड़ टूटिया है क्योंकि किस तरह नाल प्रसिद्धि सिद्धू मूसेवाला ने बहुत छेती हासिल की अपने गाने के जरिए, फिर सियासत के विच भी उन्होंने कदम चुकिया और हुण दस दिए कि किवें सिद्धू मूसेवाला का कतल होया। सिद्धू अपने साथी दे नाल शाम 4:30 बजे घरों निकले सन अपनी गड्डी दे विच और वो गड्डी जिहड़ी कि वो आप ड्राइव कर रहे सन। दस दे कि घर परत दे 5:30 के करीब जवारके पिंड दे कोल हमला उसते होया और हमला करन वालियां ने ताबड़तोड़ गोलियां जड़ियां ने चलाइयां। मूसेवाला ते उसदे 2 साथियां ते अन्नेवा फायरिंग हुई। दस दे कि सिद्धू मूसेवाला आप अपनी गड्डी चला रहे सन, ड्राइविंग सीट ते वो मौजूद सन, जिथे कि सामने तो उन्हां ते अन्नेवा फायरिंग हुई और कई गोलियां उन्हां नूं लगियां। हालांकि शुरुआत दे विच उन्हां दे जख्मी होण दी खबर सी, लेकिन बाद विच उन्हां दी मौत दी खबर आई। मूसेवाला ते उसदे 2 साथियां ते ये अन्नेवा फायरिंग जिहड़ी है वो शाम तकरीबन 5:30 बजे दे करीब की गई। तो दस दे कि अस्पताल पहुंचने तो पहला ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी सी। हालांकि शुरुआत दे विच उन्हां दे जख्मी होण दी खबर आई, लेकिन हस्पताल जदों ले जाया गया उन्होंने मृत घोषित किया गया। वारदात वाली थां ते गोलियां दे 30 खाली खोल भी मिले ने। 9 mm 7.62 mm अते 0.30 दे खोल जिहड़े ने वो बरामद किए गए ने। फिलहाल दस दे कि हमले दे लई 3 वख-वख हथियार वरते जाण दी खबर जिहड़ी है क्योंकि DGP वालों इस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे जानकारी साझी की गई। मूसेवाला दी थार दा पिछा गड्डियां जिहड़ियां ने कीतियां जो कर रही सन वो भी बरामद कीतियां गईयां ने। दिल्ली नंबर दी कोरोला ते बलेरो कार जिहड़ी है वो बरामद की गई है जो कि CCTV फुटेज विच इस गड्डी दा सिद्धू मूसेवाला दी गड्डी दा पिछा कर रही सन। तो सारे नाल सारे सहयोगी इस वेले वक-वक थावां तो जुड़ चुके ने। इस वेले लुधियाना तो अस्पताल दे बाहर तो नवीन शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने। उत्ते ही साडे नाल रमन भी जुड़े हुए ने अते अंकुश भी साडे नाल जुड़े हुए ने। नवीन दे कोल चलदे नवीन जिस तरह दे नाल बीते दिनी हादसा वापरिया इसने सबनू झंझोड़ के रख दिता है कि दिन दिहाड़े जिस नाल हत्या हुई अज पोस्टमार्टम होना है। हुण सिद्धू मूसेवाला दा की कुछ तुहाडे कोल अपडेट और जानकारी? और देखो राधा क्योंकि पूरे पंजाब भर दे जिन्ने भी पंजाबी नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे विदेशों च बैठे पंजाबी है, सारियां दी अखां नम है और लगातार असीं ये कवरेज दिखा रहे हैं कि जिस जदों तो ये
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਬੈਰੀਗੇਟਡ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਲਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਦਾ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰਥਕ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਵੀਨ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਹਜੇ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। 5 ਵਜੇ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AK-47 ਸੀ ਜੋ 7.6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, 9mm ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 455 ਬੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਖਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ AK-47 ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ, ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੇ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੇੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਕੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਗਨਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭੇਜੋ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਜਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।
ਅਜੀਰਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਬੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2 ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 92 ਗੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, 92 ਬੋਲੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚਿਹਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਰਾਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਤੇ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ और अंकुश को भी चलांगे, लेकिन उस तो पहला दस दिए कि पोस्टमार्टम लिए हाले भी मूसेवाला का परिवार जड़ा है मन्या नहीं है। ये जो खबर आ रही है फिलहाल आईजी पोस्टमार्टम संबंधी इजाजत लैण लई मूसेवाला दे घर पहुंचे ने। तो दस दिए कि पोस्टमार्टम आज होना है लेकिन परिवार फिलहाल इसकी हाले हामी नहीं पा रहा। पहला सवेरे 5 बजे पोस्टमार्टम कराने की गल कही जा रही थी लेकिन परिवार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। मूसेवाला परिवार इसलिए नहीं मान रहा। नवीन को एक बार फिर चलते हैं। नवीन जिस नाल अज मन्निया जा रहा है कि पोस्टमार्टम होना, लेकिन जो एक खबर क्योंकि जिस नाल नवदीप आलूवालिया भी जानकारी दे रहे सन कि फिलहाल परिवार इस लैके हामी नहीं पा रहे। इस ਵੇਲੇ तक की हुण तुहाडे कोल अपडेट है? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल क्योंकि सवेरे 5 बजे जी खबर मिल रही है कि सवेरे 5 बजे पोस्टमार्टम करने की जी डॉक्टर की टीम ने कोशिश की पर परिवार नहीं मन्निया। सो राधा किधरे ना किधरे रोष है, पूरे पंजाब के नौजवानों च रोष है, विदेशों च बैठे पंजाबियों च रोष है क्योंकि सिद्धू मूसेवाल एक और सितारा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कही है चाहे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कही है। लोग काफ़ी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਛੋੜੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਛੋਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਵਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਥਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਵੈਪਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AK-47 ਔਰ 455 ਵੈਪਨ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 455 ਔਰ AK-47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਦੇ। ਅੰਕੁਸ਼, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਹੋਣ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਤਮਾਮ ਐਸਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਰਾਧਾ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੰਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਵੀਨ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।